वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री राग की वार महला चौथा दी लड़ीवार विचार पिछले कुछ हफ्तिਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो आओ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार 184 फेर पया मर जम्मै हुए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे जिसनों आप कराए सोए सतगुर विच नाम निधान है करम प्राप्त होए सच रते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनों मेले ना विछड़ै सहज समावै सोए। सो आरंभ करते हैं गुरु पातशाह के सतगुर जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। ते इस मनुखा जन्म दे विच जदों कि मौका है इंसान दे कोल प्रभु दे नाल अभेदता हासिल करन दा प्रभु दे नाल इकमिक होण दा गुरु दी दसी हुई राह ते उत्ते चल के परमात्मा दे नाल प्यार दा रिश्ता जोड़न दा जे उस मनुखा जन्म दे विच जो कि बड़ा दुलंभ है जिवें कि गुरबाणी आंदा ही है मानस जन्म दुलंभ है होत ना बारंबार। तो ऐसे दुर्लभ जन्म की प्राप्ति करके भी जे कोई इंसान गुरु की दिती हुई सिक्ख्या नूं नहीं अपनांदा गुरु के दिते हुए उपदेश की विचार नहीं करता तो उहदी की हालत बन जाती है कि अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार। जिस इंसान ने इस मनुखा जन्म दे विच गुरु की सेवा नहीं की सतगुरु जिनी ना सेवियो ना सेवियो तो भाव है जिन्हें गुरु के हुक्म की पालना नहीं की गुरु के दिते हुए उपदेश के अनुसार जीवन दे विच उस उपदेश नूं नहीं अपनाया अते शब्द ना कीतो विचार गुरु के शब्द की गुरु के दिते हुए उपदेश की उसने विचार नहीं की उसका नतीजा की निकलिया कि अंतर ज्ञान ना आयो उस जीव के अंदर कोई भी जीवन जांच का ज्ञान नहीं आता भाव उसनों ये सोझी नहीं प्राप्त होती कि मनुखा जीवन हासिल करके उसका सदुपयोग किवें करना है उस मनुखा जीवन दे विच मिले हुए समय नूं किवें वरत के परमात्मा दे नाल एकमिकता हासिल करनी है। तो ऐसा इंसान जिउंदियां होया भी आत्मक तौर ते मुर्दे दे समान ही है क्योंकि वो अपने अंदर वसदी हुई उस प्रभु की जोत नूं पहचान नहीं सकता उहदे नाल उसका रिश्ता नहीं जुड़ता। तो ये जो मनुखा जीवन की जो अपॉर्चुनिटी उसनों मिली होंदी है वो अजाई गवा लेंदा है। तो इन्हां दोनों पंक्तियों के अंदर जो सिद्धांत की गल जो दृढ़ करवाई है गुरु पातशाह ने कि मनुखा जीवन का सही इस्तेमाल करने वास्ते गुरु के उपदेश की कमाई करनी गुरु के शब्द की विचार करके उसके अनुसार जीवन नूं चलाना यही मनुखा जीवन नूं सफल करन दा इक्को एक ढंग है। जिहड़ा ऐसा नहीं करता वो जिंदगी दे विच जिउंदियां होया भी संसार दे विच जिउंदियां होया भी मुर्दे दे समान ही है
ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਤਮਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 184 ਫੇਰ ਪਿਆ ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 184 ਦਾ ਜੋ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। तो एग्जैक्टली 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। तो उस प्रचलित विश्वास के अनुसार 84 ਲੱਖ ਦਾ जो है गुरु साहब ने लफज इस्तेमाल किया है। जो सिद्धांत की गल यही है कि मनुखा जीवन अजाई गवा के वो इंसान मरदा है फिर जमदा है, तो इस तरह मुड़ मुड़ के जमद्या मरद्या होया खुआर हुंदा है। तो जो उसका असल मकसद है परमात्मा नाल भेद होने का वो हासिल नहीं कर सकता, तो वो खुआर ही हुंदा है, भटकदा फिरदा है। अगली पंक्ति गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई सतगुरु की सेवा करदा कौन है, जिसनों आप कराए सोए। सोए लफज परमात्मा वास्ते आया है कि सतगुरु के संपर्क दे विच सतगुरु की संगत विच आंदे तो बहुत लोग हैं। सतगुरु के परिवार के लोग भी होंदे हैं, सतगुरु के आंढ गुआंढ के लोग जिहड़े उस इलाके च रहने वाले हैं वो भी होंदे हैं, होर मिलन गिलन वाले भी होंदे हैं, पर सारे ही गुरु के उपदेश की कमाई नहीं करते, सारे ही गुरु की सिक्ख्या लैके उस अनुसार जीवन बतीत नहीं करते। ये उन्होंने ही हिस्से आती है गल जिन्हों के उत्ते परमात्मा की मेहर की नज़र होंगी है। तो उसनों गुरु साहब ने इन्होंने लफ्ज़ों च बयान किया है कि सतगुरु की सेवा सो करे जिसनों आप कराए सोए। आप कराए सोए भाव परमात्मा आप बख्शिश करके जिस दे उत्ते मेहर करता है उसे नूं ही ये तौफीक बख्शता है, उसे नूं ही ये सोझी बख्शदा है कि सतगुरु का उपदेश सुन के उसनों वो जीवन विच अपना लवे। नहीं तो गुरु के नज़दीक रहते हुए गुरु के अपने परिवार के मैंबर भी कई गुरु की दसी हुई जीवन जाच नूं अपनाउण दे विचों नाकामयाब रह जाते हैं। अगे गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुर विच नाम निधान है करम प्राप्त होए। निधान का अर्थ है खजाना, तो करम का अर्थ है बख्शिश। करम के मम्मे नूं सियारी है बख्शिश द्वारा। सतगुर दे विच नाम निधान है, सतगुर दे अंदर नाम का खजाना है। तो ये जिन्नियां उपर गल्लां आईयां ने कि सतगुरु नूं सेवना, सतगुरु की सेवा सो करे, इहदी अहमियत की है, इहदी इंपॉर्टेंस क्यों है, उस गल नूं एक्सप्लेन करदे हैं इस पंक्ति च गुरु साहब कि सतगुरु दे कोल परमात्मा दे नाम का खजाना है जो कि किसी विरले नूं ही प्राप्त हुंदा है, और प्राप्त हुंदा भी है जिस परमात्मा की बख्शिश का सदका। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिहड़ी मुल खरीदी जा सके या कोई बंदा आप मेहनत करके किधरों लभ के लिया के
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो सतगुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। तो उस परमात्मा की बख्शिश के सदका ही ये गुरु के कोल जो नाम का खजाना है वो उस पासों प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु पासों वो नाम की दात लैन का तरीका की है कि सच रत्ते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए। जेड़े गुरु के शब्द के द्वारा सच दे विच रत्ते जाते हैं, सच के चच्चे नूं सियारी है, सच के नाल रत्ते रंगे गए। किस तरीके दे नाल? सच दे नाल रंगे गए गुर शब्द स्यों, गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु के शब्द की संगत करके उन्हां दी फिर सच्ची सदा लिव होए। उन्हां दी सुरत जिहड़ी है वो परमात्मा दे नाल जुड़ जाती है। लिव तो भाव है उन्हां दी बिरती जुड़ जाती है, उन्हां दी सुरत परमात्मा के नाम दे नाल जुड़ जाती है। तो यह अवस्था प्राप्त होंदी है गुरु के शब्द द्वारा। गुरु के शब्द के विचार द्वारा ही परमात्मा के नाल प्यार का रिश्ता जुड़ता है, परमात्मा के नाम के नाल सुरत जुड़ती है। तो गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सच रत्ते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव हुए। तो जड़े फिर इस तरीके के नाल परमात्मा के नाल सुरत जोड़ लेंदे हैं वो फिर सदीवी जो है ये जोड़ जुड़ जाता है। तो जिसनों परमात्मा बख्शिश करके ये दात बख्श दिंदा है। गुरु साहब आखिरी पंक्ति फरमाते हैं कि नानक जिसनों मेले ना विछड़े सहज समावै सोए। जिसनों परमात्मा एक बारी ये नाम की दात बख्श के अपने नाल मेल लैंदा है, जिहदी सुरत परमात्मा के नाम में जुड़ जाती है, वो फिर एक बारी दा जुड़िया होया फिर परमात्मा तो मुड़ के विछड़दा नहीं है, तो हमेशा ही वो अडोलता की अवस्था दे विच परमात्मा के नाल जुड़िया होया ही रहिंदा है। सो ये जो परमात्मा के नाम के नाल सुरत जुड़न की जो अवस्था है ये ऐसी नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जी मैं दिहाड़ी दे 24 घंटिया विचों 2 घंटे नाम जपदा हाँ मेरी सुरत जुड़ जाती है, फिर मैं दुनियादारी च लग जाता हाँ तो फिर मेरी सुरत टुट जाती है। ये मन का भरम है कि घंटे 2 घंटे वास्ते कोई बंदा कहे कि मैं नाम जप लैंदा हाँ। ये उसका भुलेखा है कि वो शायद एक किसी खास लफज नूं रिपीट करन नूं नाम जपना समझ बैठा है, या कोई लोग माला फड़ के कोई लफज नूं बार बार रिपीट करन नूं नाम जपना समझ लैंदे हैं। नाम जपन की अवस्था, नाम दे नाल सुरत जुड़न की अवस्था ऐसी है कि जिसनों मेले ना विछड़े सहज समावै सोए। वो एक बारी जड़ा नाम दे नाल जुड़ जाता है वो मुड़ के फिर विछड़दा नहीं है और वो हमेशा वास्ते उहदे नाल उहदी सुरत जुड़ी रहती है और अडोलता की अवस्था च रहिंदा है, फिर वो डोलदा नहीं है। फिर माया उहदे उत्ते प्रभाव पा ही नहीं सकती। ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा 1 घंटे वास्ते ते परमात्मा के नाल जुड़ जाए तो बाकी के 23 घंटे वो माया के नाल जुड़िया रहे। फिर इसका मतलब यही है कि वो माया के नाल ही जुड़िया होया है। वो 1 घंटा भी जड़ा क्लेम कर रहा है वो क्लेम गलत है। तो इस श्लोक के अंदर जो गुरु साहब ने उपदेश किया है वो है शब्द, गुरु के शब्द की विचार का सदका ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसनों प्राप्त करके इंसान परमात्मा के नाल सुरत जोड़ सकता है। जिहड़े ऐसा कर लेंदे हन परमात्मा की बख्शिश सदका उन्होंने ये प्रभु के नाम की दात प्राप्त हो जाती है। तो उन्होंने सुरत जिहड़ी है वो फिर परमात्मा के नाल एक रस जुड़ जाती है। एक बारी दे जुड़े हुए फिर उन्हों का विछोड़ा नहीं होंदा, वो अडोलता की अवस्था विच ही रहिंदे हन। पर जिन्हों ये ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, जिहड़े गुरु के शब्द की विचार नहीं करते, वो जिउंदे जी भी इस दुनिया के अंदर तुरदे फिरदे हुए भी आत्मक तौर के उत्ते मुर्दे के समान ही होंदे हन ते मुड़ मुड़ के जन्म मरण के गेड़ विच पै के खुआर होंदे हन, अपना मनुखा जीवन भी अजाई गवा लैंदे हन। अगले श्लोक दे विच जो गुरु अमरदास पातशाह का श्लोक है महला तीजा, सो भगवती जो भगवंतै जानै, गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै इकत कर आणै,
ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੈਸੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। तो अपने आप वो उच्चे दर्जे का भगत करके बयान करते हैं। पर गुरु साहब इत्थे इस श्लोक और अगले श्लोक दे विच जो असल भगत है परमात्मा दे उन्हां दी पछाण करवाते हैं। तो कहते हैं कि निरा अपने आप को भगवती अखवा लैन दे नाल ही भगवती नहीं बन जाइदा। असल भगवती कौन है? सो भगवती जो भगवंता जाने। ये जो जू लफज है जज्जा, इसनों दो मात्रा लगी हुई हैं, औंकड़ भी लग्या है, होड़ा भी लग्या है। तो ओरिजिनल लफज तो जो है होड़े दे नाल, पर मात्रा का तोल पूरा करने वास्ते घटाना या बढ़ाना पैंदा है। तो इत्थे होड़े नूं छोटी मात्रा करके थले औंकड़ लगाया गया है। तो उच्चारण वेले छोटी मात्रा औंकड़ दी बोली जाएगी, अर्थ करन लग्या होड़ा जो है वो ध्यान च रखा जाएगा। सो इसका उच्चारण होएगा जो, अर्थ करन लग्या जो। सो भगवती जो भगवंता जाने। असल भगवती वो है, सच्चा भगत वो है जेड़ा भगवंत नूं जानदा है। भगवंत भाव अकाल पुरख परमात्मा दे वास्ते लफज आया है। ते परमात्मा नूं कोई किवें जान सकदा है? परमात्मा दे नाल ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तो ऐसा इंसान कभी किसी दूसरे दे नाल जुल्म नहीं कर सकता, धक्का नहीं कर सकता, किसी नाल नफरत नहीं कर सकता, किसी नाल धोखा नहीं कर सकता। जे सब दे अंदर उसनूं जोत प्रगट नज़र आती होवे तो कोई दूजे बंदे दे नाल मिसबिहेव किवें कर सकता है, किसी नाल धोखा ठगी किवें कर सकता है। तो ये कुछ कर्म वही लोग करते हैं जिहड़े परमात्मा की जोत नाल जान पछाण नहीं रखते, जो भगवंत नूं नहीं जानते। तो इसे गल नूं गुरु साहब ने दूजी पंक्ति होर क्लैरीफाई किया है कि गुर प्रसादी आप पछाणे। गुरु की कृपा सदका, प्रसाद मैंने कृपा, गुरु की कृपा द्वारा अपने आपे की पछाण करे। जिहड़ा पहले अपने आपे के अंदरों ही प्रभु नूं पछाणेगा उसे नूं ही अगों सब जीवां दे अंदर उस प्रभु की जोत देवी दीदार होणगे। तो जिन्हें अपने अंदर ही प्रभु को नहीं पछाणिया, जिहड़ा अपने अंदर वसदी जोत नालों ही टुटिया होया है, तो वह काहदा भगवती है। तो इस करके गुरु साहब ने इन्हां पंक्तियां दे अंदर ये गल क्लीयर की है कि असल भगत प्रभु का वो है जो भगवंत नूं जानदा है। भगवंत नूं जानन तो भाव है कि उसनूं पता है कि भगवंत कित्थे है, कित्थे वसदा है। ये तो गुरमत का सिद्धांत ही है कि वो सारे जीवां दे अंदर सब दे विच हर कण कण विच समाया होया है। तो जिसनों उसकी होंद ना अपने अंदरों नजर आ रही है ना दूजियां दे अंदरों नजर आ रही है, तो काहदा भगत है। तो इसलिए जो दिखावे दे सिर्फ अपने आप को क्लेम करते हैं भगवती, गुरु साहब ने इन्हां पंक्तियों के अंदर उन्होंने असलीयत को जाहिर किया है। अगे कहते हैं कि जिहड़ा बंदा परमात्मा नाल जान पछाण बना लैंदा है, गुरु की कृपा सदका अपने आपे की पछाण कर लेंदा है, उन्होंने अपने अंदरों ही प्रभु की जोत का एहसास हो जाता है। फिर उहदे जीवन की नज़र आता है कि तावत राखै इकत कर आना, कि वो मन जड़ा उसका
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੌੜਨਾ। ਧਾਵਤ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਵਤ ਰੱਖ ਹੈ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣਾ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀਵਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਵਤ ਰੱਖੈ ਇਕਤ ਕਰ ਆਨੈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੋ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਤੋ ਸਹਿਜ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ ਪਾਖੰਡ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਲਾਏ ਬਾਹਰ ਮਲ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਝੂਠ ਨ ਜਾਏ। ਸਤਸੰਗਤ ਸਿਉ ਬਾਦ ਰਚਾਏ ਆਂਦਨ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਰਚਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ
सुमेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए। ਹੁਣ ਇਸ श्लोक के अंदर ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੋग अपने आप ਨੂੰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਉਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ, ਕਿ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੋਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖਵਾਏ ਭਗਉਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਨ, ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਗਵਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ, ਪਾਖੰਡ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਨਾ ਪਏ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ ਕਿ ਪਖੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਮਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਔਗਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਲ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕੀ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਬਾਦ ਰਚਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਬਾਦ ਰਚਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਰਚਾਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਚਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਵਧਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਂਦਨ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਰਚਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। तो ऐसे ही ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ। तो ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ऐसे करके वो संस्कार जिहड़े माया दे ने वो ही पक्के हुंदे जांदे हन। सो हर नाम ना चेता है वो कर्म कमाए। दिखावे दे कर्म कांड जो धार्मिक कर्म ने वो बहुत करता है, पर पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए। पूरब दे जिहड़े पुराने लिखे हुए माया दे संस्कार ने वो अंदरों वो मिटते नहीं हैं, ते मन की झूठ जिहड़ी है वो अंदरों वो मिटती नहीं है। तो अखीरली पंक्ति गुरु साहब कहते हैं कि नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए। जब तक वो सच्चे गुरु की शरण च नहीं जाता, गुरु के उपदेश की कमाई नहीं करता, वो इन्हां विकारां तो छुटकारा, माया के मोह तो छुटकारा नहीं पा सकता। मोख का भाव इत्थे कोई मरण तो बाद की मुक्ति नहीं है। मोख का भाव है विकारां तो मुक्ति, दिखावे के कर्म कांडां तो मुक्ति, झूठ तो मुक्ति, मन के विकारां तो, मन के औगना तो मुक्ति जिहड़ी है उसकी गल हो रही है। नानक बिन सतगुरु सेवे मोख ना पाए। गुरु के उपदेश की, गुरु की सिक्ख्या की कमाई करन तो बिना इन्हां विकारां तो उसका छुटकारा नहीं हो सकता। पौड़ी सतगुर जिनी ध्याया से कड़ न सवाही, सतगुर जिनी ध्याया से त्रिपत अगाही, सतगुर जिनी ध्याया तिन जम डर नाही, जिनको हुआ कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही, तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगाह पैदे जाही। हुण जिहड़े विचार श्लोकां दे विच गुरु साहब ने दृढ़ कराए हैं, उन्हां दा ही जिक्र इस पौड़ी च भी है कि सतगुर जिनी ध्याया से कड़ ना सवाही। इस सवाही लफज के बारे विच वख-वख विद्वानां दे वख-वख मत हैं। इहदे दो तीन वक्खो वखरे अर्थ अलग अलग विद्वानां ने कीते हैं। पहला हिस्सा जो पंक्ति का है वो तो बड़ा स्पष्ट है कि सतगुर जिनी ध्याया, जिन्हां ने सच्चे गुरु नूं अपने ध्यान विच रखिया है, गुरु की सिक्ख्या नूं अपने ध्यान विच रखिया है, जिन्हां ने सतगुरु की सिक्ख्या नूं अपना लिया है, तो उन्हां दे नाल की हुंदा है से ओ कड़ ना सवाही। कड़ लफज का अर्थ जिहड़ा है इहदे विच भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। कड़ का अर्थ हुंदा है दुखी होना, कड़दे होना, दुखी होना, कड़ना। जिवें आम तौर पर कोई चीज़ अग दे उत्ते रखी जाती है, तो जिवें सब्जी है या दाल है कोई, तो जो अग दे उपर उबाले खाती है तो कहते हैं वो कड़दी पई है, तो उसनों सेक लगता है। तो कड़ लफज दुख का, तकलीफ का सूचक है। कन्फ्यूजन खड़ा होता है सवाही लफज तो। कुछ एक ने सवाही के अर्थ करते हैं स्वाह, हुण पर वह कोई इस कंटैक्स दे विच मीनिंग जुड़ता कोई नहीं है कि वह कड़ कड़ के स्वाह नहीं होंगे। इस तरीके नाल कोई अर्थ लिखे मिलते हैं। एक ने अर्थ कर दिता है सवाही का बिंदी लगा के सवाही, सौन दो, सवाही सवाही, सौंदे नहीं, कि वो दुखी होके नहीं सौंदे। ते प्रोफैसर साहब सिंह ने जो अर्थ किए हैं वो सवाही का अर्थ उन्होंने लिया है सबाही तो लैके, जिसका अर्थ होंदा है सवेर, कि उन्हों का दिन जिहड़ा है वो दुखी होके नहीं शुरू होंदा, कि उन्होंने जीवन की शुरुआत दुखों तो नहीं होंदी, भाव उन्होंने जीवन च दुख नहीं आते। तो भाव अर्थ वैसे रलते मिलते ही निकलते हैं, भावें जिन्हों तीनों तरीकों ने उन्होंने वखरे वखरे अर्थ किए हैं। एक ने सुवाह किया है अर्थ, एक ने सवेर किया है, एक ने सौन का अर्थ किया है। कड़ लफज के वास्ते कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब के एको ही अर्थ किए हैं। तो प्रोफैसर साहब सिंह के मुताबिक जो अर्थ हैं उन्होंने तो भाव यही निकलता है कि जिहड़े गुरु नूं
ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਨਕਲੀਅਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ। ਅਗਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਜੇ ਹੋਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰੱਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਡਰ ਨਾਹੀ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ, ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਐਥੈ ਉਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਹਿੰਦੇ ਜਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਲਤ ਔਰ ਪਲਤ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪਹਿੰਦੇ ਜਾਈ। ਪਹਿੰਦੇ ਜਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੋਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਜੋ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ